اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، امیر تیمور تاریخ کا آخری بڑا فاتح تھا۔ ازبکستان کے اس غریب زادے نے دنیا کی سب سے بڑی فوج بنائی اور آدھی دنیا رون ڈالی۔ رائفل کا موجد بھی یہی تھا۔ تیموری رائفل میں تیر لوڈ ہوتے تھے، سپاہی ٹریگر دباتا تھا اور تیر فورس کے ساتھ دور جا گرتا تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا بھر کی رائفلوں کا دستہ لکڑی کا ہوتا ہے۔ لکڑی کا یہ دستہ امیر تیمور کی یادگار ہے۔ اس نے تیر پھینکنے والی رائفل میں لکڑی کا دستہ لگوایا تھا، یہ آج تک لگ رہا ہے۔ جنگ میں بارود اور بموں کا استعمال بھی امیر تیمور نے شروع کرایا تھا۔ یہ مٹی کی ہانڈی میں بارود بھرتا تھا، ہانڈی کی گردن میں رسی باندھی جاتی تھی، وہ ہانڈی میں فتیلہ رکھ کر اسے آگ لگاتا تھا، سپاہی رسی پکڑ کر ہانڈی کو سر پر گھماتا تھا اور دشمن پر پھینک دیتا تھا اور دشمن زخمی ہو جاتا تھا۔ یہ بم کی ابتدائی شکل تھی۔ تیمور کے بعد بارود کی نئی قسمیں آئیں اور لوہے کے بم بننا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ 1867 میں الفریڈ نوبل نے ڈائنامیٹ ایجاد کر لیا۔ امیر تیمور 3 براعظموں کو اپنے قدموں میں روندنے والا آخری بادشاہ تھا۔ ماضی کے 58 اور موجودہ 27 ملک فتح کیے، پوری زندگی گھوڑے کی پیٹھ پر گزار دی اور تاریخ کے منہ پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نقش ہو گئے۔ وہ علماء، شعراء اور ادباء کا بہت احترام کرتا تھا۔ وہ فتح کے بعد شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا تھا، سر کاٹ کر ان کے مینار بناتا تھا اور آخر میں پورے شہر کو آگ لگا دیتا تھا۔ اس کی تلوار سے صرف علماء کو پناہ ملتی تھی۔ اس کا حکم تھا، کوئی فوجی، کوئی سپاہی کسی عالم کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ وہ آخر میں ان علماء کرام کے ساتھ مناظرہ کرتا تھا۔ یہ اس کی زندگی کی واحد انٹرٹینمنٹ تھی۔ وہ اپنی پسند کے علماء کو اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ علماء کے اس دستے میں ایک پادری بھی شامل تھا۔ تیمور 18 فروری 1405 کو چین جاتے ہوئے فرب کے مقام پر انتقال کر گیا تو اس کی بایوگرافی کے باقی حصے اسی پادری نے تحریر کیے تھے۔ ناظرین گرامی، پادری تیمور کے قریب تھا، لہٰذا وہ اس سے ہر قسم کی بات کر لیتا تھا۔ پادری نے ایک دن تیمور سے پوچھا، آپ کی زندگی کا سب سے خوشگوار دن کون سا تھا؟ یہ سوال برق کی طرح تیمور پر گزرا اور اس نے ذرا سوچ کر دکھی لہجے میں جواب دیا، میں نے پوری زندگی ایک بھی دن سکھ اور خوشی کے ساتھ نہیں گزارا، پوری عمر بھاگ دوڑ اور جنگ و جدل میں گزار دی۔ یہ جواب پادری کے لیے حیران کن تھا، کیونکہ یہ دنیا کے سب سے بڑے فاتح کے الفاظ تھے۔ دوستو، یہ زندگی کا ایک پہلو تھا۔ آپ اب دوسرا پہلو بھی ملاحظہ کیجئے۔ یہ ایک لڑکی کی کہانی ہے۔ لڑکی 1910 میں مقدونیہ کے شہر سکوپچی میں پیدا ہوئی تھی۔ یہ علاقہ اس وقت خلافت عثمانیہ کا حصہ تھا۔ وہ 18 سال اسی شہر میں رہی۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد مقدونیہ سے آئرلینڈ اور پھر انڈیا آ گئی۔ کلکتہ اس کی منزل تھا۔ وہ کیتھولک تھی، نن تھی، خود کو اللہ، عیسائیت اور انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ انڈیا اس وقت غربت کی انتہا کو چھو رہا تھا۔ کلکتہ اس غربت کا خوفناک نمونہ تھا۔ رہی سہی کسر قحط، ٹی بی اور کوڑ نے پوری کر دی، لہٰذا شہر میں دور دور تک بیماری، قحط اور غربت کے انبار لگے تھے۔ وہ نوجوان تھی، لیکن غربت اور بیماری اس کے دل پر گری اور اس نے اپنی باقی زندگی کولکتہ کے لیے وقف کر دی۔ کولکتہ اس کا مسکن بن گیا۔ وہ 1931 سے 1997 تک 66 سال کولکتہ رہی اور اپنے ہاتھوں سے دکھی انسانیت کے دکھ پوچھتی رہی۔ یہ ان 69 برسوں میں پوری دنیا میں مشہور ہو گئی۔ 1979 میں اسے نوبل پرائز بھی مل گیا اور یہ دنیا کے با اثر ترین لوگوں میں بھی شمار ہونے لگی۔ ناظرین گرامی، یہ 87 سال کی عمر میں 5 ستمبر 1997 کو کالکتہ میں آن جہانی ہوئی اور پوری دنیا میں اس کی موت کا سوگ منایا گیا۔ جی ہاں، آپ نے درست پہچانا، اس کا نام مدر ٹریسا تھا۔ کسی نے 1995 میں اس مدر ٹریسا سے پوچھا تھا، آپ کی زندگی کا دکھی ترین دن کون سا تھا؟ مدر ٹریسا نے مسکرا کر جواب دیا، میں جب بھی لوگوں کو دیکھتی ہوں تو دکھی ہو جاتی ہوں۔ پوچھنے والے نے پوچھا، لیکن کیا آپ کبھی اپنی وجہ سے بھی دکھی ہوئی؟ مدر ٹریسا نے تاریخی جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ میری عمر اس وقت 85 سال ہے۔ میں اگر اپنی لاشعوری عمر کے پہلے 5 سال نکال دوں تو میں کہہ سکتی ہوں کہ میں نے ہوش و حواس میں 80 سال گزارے ہیں۔ میں نے ان 80 برسوں میں ایک بھی دن ایسا نہیں گزارا جب میں اپنے لیے غم زدہ یا دکھی ہوئی ہوں۔ میں سارا دن گزار کر جب بستر پر لیٹتی ہوں تو شکر ادا کرتے کرتے سو جاتی ہوں اور صبح خوشی خوشی اٹھتی ہوں۔
दुख क्या होता है, मैं जाती जिंदगी में इससे कभी रोशनास नहीं हुई। उर्दू खबर के प्यारे दोस्तों, आप अमीर तैमूर और मदर टेरेसा का फर्क देखिए। एक दुनिया का सबसे बड़ा फातेह था, लेकिन उसने 69 साल की उम्र तक खुशी का एक भी दिन नहीं गुजारा था, और दूसरी एक बेयारो मददगार औरत जिसने अपनी जिंदगी के 66 साल अजनबी लोगों में गुजार दिए थे, मगर उसे एक दिन के लिए भी मलाल, दुख या तकलीफ का एहसास नहीं हुआ था। इन दोनों में क्या फर्क था? इन दोनों में गर्ज और बेगर्जी का फर्क था, फतह और खिदमत का फर्क था। अमीर तैमूर गरज की तलवार से दुनिया फतह करता रहा, वो लोगों के सर उतारता रहा, जबकि मदर टेरेसा बेगर्जी से दुखी इंसानियत के जख्मों पर मरहम रखती रही। वो रोती आंखें पूछती रही और झुकी गर्दनों को सहारा देती रही। लिहाजा आखिर में अमीर तैमूर रोता सिसकता हुआ दुनिया से रुखसत हो गया और उसे पूरी जिंदगी खुशी का एक भी दिन नसीब नहीं हुआ, जबकि मदर टेरेसा के दिल पर अपने लिए दुख का एक भी साया नहीं उतरा। वो पूरी जिंदगी खुश रही। वजह साफ जाहिर थी, मदर टेरेसा ने पूरी जिंदगी खिदमत में गुजार दी, जबकि अमीर तैमूर पूरी जिंदगी दुनिया फतह करता रहा। ये फर्क, ये वजह साबित करती है कि दुनिया को फतह करने के ख्वाब में मुब्तला लोगों के हाथ अफसोस और दुख के सिवा कुछ नहीं आता, जबकि अपनी जिंदगी दुनिया की खिदमत के लिए वक्फ करने वाले लोग कभी भी दुखी नहीं होते। आपको ये फर्क आज भी दिखाई देगा। मौजूदा वबा और लॉकडाउन के बाद दुनिया वाज़े तौर पर दो हिस्सों में तकसीम हो गई है। पहली दुनिया परेशान और दुखी है, जबकि दूसरी दुनिया मुतमईन और खुश है। आप दाएं बाएं देखें, आपको इस वक्त दुनिया को फतह करने के ख्वाब में मुब्तला लोग दुखी और परेशान मिलेंगे, क्योंकि इनकी सारी फतूहात लॉकडाउन हो चुकी हैं। फैक्ट्रियां, कंपनियां, दफ्तर, बाजार, मंडियां और वेयर हाउसेस बंद हो चुके हैं। मुलाजिम घरों में जा छुपे हैं, गाड़ियां गैराजों में लाक हैं, और ये खुद मौत के खौफ की वजह से बाहर झांक तक नहीं रहे, जबकि आपको लोगों की खिदमत करने वाले लोग मुतमईन और खुश मिलेंगे। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने उन्हें लोगों की खिदमत का मौका फराहम कर दिया है। ये लोगों के लिए राशन जमा कर रहे हैं और ये राशन घर घर पहुंचा रहे हैं। मेरी करंटीना में रोजाना दर्जनों लोगों से बात होती है। आप यकीन करें, मुझे आवाज से अंदाजा हो जाता है कि दूसरी तरफ अमीर तैमूर है या मदर टेरेसा। दोनों की आवाज और जज्बात में जमीन आसमान का फर्क होता है। अमीर तैमूर पूछते हैं कि ये वबा कब तक चलेगी, हमारा क्या बनेगा, मार्केट कब खुलेगी और हमारी नौकरियों और बिजनेस का क्या होगा, जबकि मदर टेरेसा जैसे लोग कहते हैं कि हमने ये कर लिया है, हम ये करना चाहते हैं, क्या आप हमारी कुछ मदद कर सकते हैं। दोनों के लहजे और आवाज की एनर्जी मुख्तलिफ होती है। ये हमारी जिंदगी का पहला खौफनाक आलमी बहरान है। हमें इसमें वो तमाम तजुर्बात हुए जिनसे हमारी सीनियर नस्लें महरूम थी। मसलन हमें पता चला कि मोहल्लात, रकबे, फैक्ट्रियां, गाड़ियां, मुलाजिम और बैंक बैलेंस, ये तमाम चीजें बेमानी हैं, और जिंदगी वो है जो हमने गुजार ली है। दौलत वो है जिसे हमने एंजॉय कर लिया है। गाड़ियां वो हैं जो हमने चला ली हैं, और खाना और पीना वो है जो हमने पी लिया और खा लिया है, और बस। आप दाएं बाएं देख लें, आपको अमीर और गरीब दोनों बेबस और बेयारो मददगार नजर आएंगे। आपको महसूस होगा कि हम कब्र जैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारे अजीज रिश्तेदार, बच्चे बच्चियां हमारे सामने घूम फिर रहे होते हैं, लेकिन हम उन्हें गले से नहीं लगा सकते। हम कहीं आ सकते हैं और न जा सकते हैं, और ना ही कोई हमसे मिलने आ सकता है। महल हैं, गाड़ियां हैं या बैंक बैलेंस हैं, ये सब बेकार हैं। लेकिन बेकारी के इस मौसम में भी दूसरों की खिदमत करने वाले लोग खुश हैं। ये इस वक्त भी नेकियां समेट रहे हैं और खुशियां बांट रहे हैं। लिहाजा मेरा मशवरा है कि जब ये वबा खत्म हो जाए और हम करंटीना से बाहर आ जाएं, तो फिर दुनिया की फतह करना बंद करके दिल फतह करना शुरू कर दें, क्योंकि दिलों को करार बहरहाल इसी से मिलता है। कामयाब बहरहाल मदर टेरेसा जैसे लोग ही होते हैं। अमीर तैमूर बेचारे कब्र जैसी जिंदगी गुजार कर कब्र में जा सोते हैं, और बस। नाज़रीन गिरामी, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमेशा की तरह आज की ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको वाकई अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा। नीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।